तो अज के मुख मेहमान सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब, कैबिनेट मंत्री सभ्याचारक मामले ते सैर सपाटा विभाग पंजाब, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू होन ते धन्नवादी शब्द प्रधानगी कर रहे जनाब डॉक्टर सुरजीत पात्र जी कहणगे। तो चन्नी साहब मुख मेहमान के तौर पर अपना भाषण तुहाडे नाल साझा करनगे। चन्नी साहब छोटा जिहा अदारा कौंसल ते बड़े छोटे थोड़े जे मुलाजम है, थोड़ियां जिहियां तनख्वाहां ते बेचारे काम कर रहे हैं तो मेहनत बहुत करते हैं। अदारा वड्डा है, बिल्डिंग वड्डी है, बहुत औखे ढंग नाल संभालते हैं, सारे रल मिल के भाईचारक जिहा घरेलू जिहा माहौल है। तो तुहाडा बहुत दिल खुला है, तुहाडी शख्सियत बड़ी प्यारी है। और तुसी हमेशा जदों एक दिन मैं एक किताब दिती उस्ताद यमला जट की यूनीवर्सिटी ने छापी सी मेरी, तो उन्होंने उस किताब के टाइटल नूं किन्ना चेरे निहारी गए कि जिवें उस्ताद दियाँ अखां च अखां पा के देख रहे होण। तो बाद विच किताब जदों रखी तो इन्हां दियां अखां वल मैं देखिया तो इन्हां दियां अखां नम सी कि यह हीरे पंजाब ने सानूं दित्ते आ, ये हीरे पंजाब दे किधर चले गए आ। इन्हां दियां अखां दी भाषा ये कह रही सी। सो इदां दे मिनिस्टर जदों साडे विच जिहड़े धरती नाल जुड़े होए आके साडे च बहिंदे आ ते गल्लां करदे आ ते प्यार करदे आ ते सरपरस्ती दिंदे ते सानूं चंगा चंगा लगदा है। चंगे नूं चंगा चंगा लगना होर भी चंगा चंगा लगदा है। तो नगेश्वर राव, मैडम सुखविंदर, राम जी, जोगिंदर जी, वरिंदर जी, दीपू जी, दर्शन करंगा जी, श्रीपाल जी, सारे छोटे बहुत ही बेचारे भजा नट्ठी करते आ। तो साढ़े को बजट भी हुण मुक गया। तो पात्र साहब ने बेचारिਆਂ ने जिन्ना भी यतन किया है भी कभी भी असी कोई कलाकार लिखारी आउंदा साढ़े कोल इत्थे ते असी जिन्ना भी सेवा उहदी जेब तत्ती करन दी पूरी। अज दे इस मुबारक दिन दा बहुत बहुत मुबारकबाद देना। अज पंजाब कला परिषद के विहड़े दे विच शगना भरिया कौमीतरी माँ बोली दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की गल है। तो मैं पात्र साहब तो इन्हां दी टीम नूं बहुत बहुत मुबारक देना। जग ते एक दिन उच्चा करके जावांगा मैं ना पंजाबी दा, घर घर दे विच बजेगा ढोल पंजाबी दा। बाबा नजमी ने बड़ी सोहनी गज़ल पंजाबी बारे लिखी है। पंजाबी मेरी माँ दी बोली है, पंजाबी मेरे गुरु दी बोली है, पंजाबी मेरी रूह दी खुराक है, पंजाबी मेरी जिंद जान है। ते पंजाबी बोल के मैं माण महसूस करदा। पंजाबी नूं संभालना साडी सारिਆਂ दी जिम्मेवारी है। अज दियां मावां नूं मैं बेनती करांगा कि वो अपने बच्चों नूं अपनी माँ दी बोली सिखाउण। पराइयां बोलियां दे विच असीं ओह संजीदगी उही प्यार नहीं दे सकते जो असीं अपनी बोली दे विच दे सकते। मैं गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज BA की। उदों मैं माँ बोली के नाम ते एक लेख जिहड़ा कॉलेज का एक निकलदा हुंदा है, हर साल बच्चे अपने वालों लिख लिख के कढ़ते हैं सोवीनार, उहदे विच लिखिया सी माँ बोली ते। उदों मैं ये शब्द लिखे सी कि जो असीं अपनी माँ बोली च अपने आप नूं एक्सप्लेन कर सकते हैं वो किसी दूसरे बोली दे विच नहीं कर सकते। तुसीं किसी दे नाल गल करो तो जो प्यार तुसीं उस नूं अपने दिल की गहराई उस नूं अपनी माँ बोली दे विच दस सकते हो। कई बार दूसरी बोली दे विच शब्द नहीं मिलते वो दस्सण वास्ते, तो तुसीं अपने आप नूं एक्सप्रैस नहीं कर पाउंदे। सो हमेशा माँ बोली की तरक्की की गल होनी चाहिए है। माँ बोली साडे मावां साडे पुरखे सानू जो विरासत दे के गए है, साडी जिम्मेवारी बनती है कि असी अपनी आने वाली जनरेशनां नूं दे के जाइए, वो संभाल के जाइए उस रूप दे विच। उसका रूप बदले ना, उसका रूप उही रहे जो साडी माँ ने साडे पुरखियां ने सानू दिता। बहुत सारिया इत्थे अज गल्लां होईयां, बहुत अच्छियां लगियां।
बड़े सोहने पंजाबी गीत सुनाए। भाई साहब बहुत वधिया बोले, कहंदे क्या क्या सी तुसीं कल्ली नहीं टक्करी। वो ऐ नहीं है, गल ये है कि कल्ले नूं कल्ली नहीं टक्करी, कल्ले नूं नहीं कल्ली टक्करी। मेरी जेब लड्डूआं ने पाड़ी, बंदा लड्डू लेके फिर गया जेब दे विच, कट्ठ दे विच तां मिलदे सी, कट्ठ 'च दे नहीं ते ना होणे ओते, कल्ले नूं भालदा सी। तां मेरा भी बड़ा इस पासे रुझान है बचपन तो ही। ये जिहड़ा सदीक दा गाना हुणे लग्गिआ, मेरे 500 गीत होना याद सदीक दा जबानी। कई बार सदीक भुल जाता स्टेज ते गाउंदा, तो मैं दस दिना कि अगला बुल तेरा आ है, लेकिन ये गाना मैं भी नहीं सी सुनिया होया। शायद ही कोई गीत है सदीक दे या मानक दे या छिंदे दे या पंजाबी दे जिहड़े मेरे याद नहीं है जवानी। मानक दे पता नहीं किन्ने गीत मेरे याद होने हैं। अपना अपना रुझान हुंदा, अपना अपना शौक हुंदा है। तो एक बार मेरे दोस्त दे नाल गीत दी शर्त लग गई। मैं कहा यार काहनूं पंगे लैंदा है। वो भी अपने आप नूं कहंदा कहाउंदा सी भी हाँ मैं पंजाबी दे गीतां बारे सब कुछ जानदा या पंजाबी बारे। वो एक गीत मुहम्मद सदीक दे नाल सुरिंदर कौर ने गाया होया सी। जद मैं पुछया भी ये किहने गाया होया, वो कहंदा जी रणजीत कौर है। सुभावक हर कोई यही कहंदा है। मैं कहा नहीं ये सुरिंदर कौर है। तो अल्टीमेटली जितना ही सी, मैं तो जित गया। इस करके मैनू तो महकमा जब मिलिया तो मैनू खुशी बड़ी हुई यार, घट तो घट अपने रूह दे नाल तां कोई काम कर सकांगे। जो थोड़ी महारत है या जिस दे विच तुसीं रुझे होए हो, जो थोड़े अंदर समोया होया ओहदी तुसीं गल कर सकोगे। सो इस करके पात्र साहब मिल गए। पात्र साहब बहुत ही अच्छी शख्सियत है तो बहुत अच्छा लिखते हैं। ऐसे ही इकट्ठे काम कर रहे हैं। हुण सिख हिस्टरी नूं फिल्मा रहे हैं चमकौर साहब दे विच, ते इन्हां ने उहदी स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत शानदार लिखिਆ इन्हां ने। ते असीं उस नूं बहुत चंगी तरह सिख हिस्टरी नूं थीम पार्क दे विच जिस तरह पहलां विरासते खालसा दे विच होया उस दी तर्ज ते असीं चमकौर साहब दे विच सिख हिस्टरी नूं फिल्मा रहे, थीम पार्क बना रहे। तो इन्होंने बहुत अच्छा उत्थे भी लिखिਆ, अज भी ये इत्थे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुणे मैनू कई सज्जनों ने किताबां दित्तियां। मैं पात्र साहब नूं पुछया किन्ने पैसे लग जाते एक किताब छापण नूं, कहंदे 20,000 रुपये लग जाता। कवि नूं बस इत्थे ही मार पैंदी है कि पैसिਆਂ ਦੀ बड़ी दिक्कत आ जाती है कि कित्थे दे इकट्ठे करने हैं। सो साडा फर्ज बनदा कि असीं जिहड़े इस पासे जनूनी होकर लगे हुए हैं उन्हां दी मदद करिए। जिन्ने बंदियां ने मैनूं किताबां अज भेट कीतियां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सरकार ਵੱਲੋਂ 50,000 रुपया भेजांगा ताकि वो होर इस गल नूं अगे वधा सकण। ते जिन्हां ने गाने सुनाए हैं 1 लाख रुपया मैं उन्हां नूं देना चाहता। ते ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ करनी है तो ਸਾਹਿਤ वास्ते पैसे भी जुटाने जरूरी है, तो ही ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ पात्र साहब वो नहीं खाली हत्थां नाल लड़ाई नहीं लड़ सकणगे, इस करके 2 करोड़ रुपया मैं इस बजट दे विच इस नहीं मैं बोलन लग्या जी। तो ये करमजीत जी उन्होंने भी असी 50,000 रुपया बल्कि 1 लाख रुपया चाहिए, इन्होंने 1 लाख रुपया देवांगे। तो 2 करोड़ रुपया मैं पंजाब कला परिषद नूं इस बजट दे विच असी रखांगे ताकि इस दी अगे वध सके। असी पंजाब सरकार वालों पिछे एक दिन पूरा विधान सभा दे विच पंजाबी ते डिस्कशन भी हुई, लोगों ने पंजाब की गल की, पंजाबी की गल की। तो उत्थे तय किया सी कि पंजाबी दे विच एजुकेशन वास्ते सिक्ख्या देण वास्ते पंजाबी दे विच किताबां छापांगे। सो मैनू इस दसदे खुशी महसूस हो रही है कि टैक्नीकल एजुकेशन मेरे पास डिपार्टमेंट है, ऐसी टैक्नीकल एजुकेशन दियाँ किताबां पंजाबी दे विच छपा लईआं। ते 50 ऐसियां किताबां जिहड़ियां असीं छापियां जिहड़ियां कि पहलां नहीं सी। हुण लगभग सारी टैक्नीकल एजुकेशन है आउण वाले दिनां 'च असीं नाल पंजाबी विच भी जे कोई पढ़ना चाहुंदा है उहनूं पंजाबी 'च पढ़ावांगे, जे कोई अंग्रेजी 'च पढ़ना चाहुंदा अंग्रेजी 'च पढ़ावांगे। लेकिन
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, 11ਵੀਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 1-2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ 'ਚ 0.0001% ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੋਰੀਅਨ ਬੋਲਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਿਲਣੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਬੈਠੂਗਾ ਅੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਲਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਮਿਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੀ ਰੂਹ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੰਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ
ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮਾਨਣ ਦਾ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਓ, US ਜਾਓ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਖਰੇਵੇਂ ਪਾਉਣੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੱਚੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਨੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਈਓ ਬਸ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਢੋਲ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ। ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਤਿਣ ਤਿਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਇਲਨ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਗਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਉਹ ਯਮਲੇ ਦੀ ਤੁੰਬੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦ ਬੁਗਚੂ ਵੱਜਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਢੋਲਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਹਿੜ ਤਹਿੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੰਦਾ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।